विवेक देवराय जिहड़े कि अपना प्राइम मिनिस्टर की इकनॉमिक एडवाइजरी कौंसल के चेयरमैन है, उन्होंने जो संविधान नूं बदलण की गल लिखी है, अपना एक मिंट अखबार है अपना ई पेपर है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀਐਮ ਆਫਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। अपना भारतीय जनता पार्टी भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा से चलती है। बहुत सारे चीफ जस्टिस जिहड़े सुप्रीम कोर्ट दे रहे हैं, उन्होंने इत्थों तक कहा कि जेकर भारत के लोग अपना संविधान को अपना भगवान मन के पूजते हैं तो होर किसी देवी देवते को पूजन की लोड़ नहीं है। सबका साथ सबका विकास का नारा देना, और मैं समझदा हैगा ये अज तक कदे नहीं होया। गरीब किसान नूं जिहड़ी सन्मान निधि योजना आ, किसान निधि योजना आ, वो पहली बारी 1.25 लाख करोड़ रुपए का प्रोविजन इस साल दे विच किसानां लई रखिया है, गरीबां दे वास्ते। ये कदे किसी कांग्रेस ने नहीं सोचा या दूजी पार्टी ने नहीं सोचा। ਜਿਹੜੀ ਆਰਐਸਐਸ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਮਨੁਸਮ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। बीजेपी या आरएसएस बिल्कुल अपना मनुस्मृति को लागू नहीं करना चाहती हैगी। देश के प्रधानमंत्री ओबीसी ने, जेकर ओबीसी ने तो उन्होंने ओबीसी का भला करने लिए किहड़ा कदम चुका? मैं गुरप्रीत सिंह महदूदा चैनल देश दुनिया के उत्ते तुहाडा स्वागत करदा ते अज असीं एक अहम मुद्दे दे उत्ते चर्चा करने लई जुड़े हां, जिथे कि साडे नाल मौजूद ने जो साबका आईएएस श्री एसआर लद्दड़ जी, जिहड़े कि भारतीय जनता पार्टी दे एससी मोर्चा दे सूबा प्रधान ने। ते इन्हां दे नाल असीं अज एक अहम मुद्दा, क्योंकि एक संविधान नूं लैके एक बहुत वड्डी गल चल रही आ, ते अज असीं अपने चैनल के माध्यम तो एक तरह की इन्हों बब्बर शेर की उपाधि देवांगे, क्योंकि बीजेपी दे विच रह के इन्हां ने बीजेपी दी जिहड़ी जो प्राइम मिनिस्टर दे आर्थिक सलाहकार कमेटी के चेयरमैन ने विवेक देवराय, उन्हां दे वल्लों जिहड़ा एक बयान दिता गया सी संविधान नूं लैके कि इस दे विच गुलामी दी बू आउंदी है, इस नूं बदलण दी जरूरत आ। एक उसे पार्टी के सूबा प्रधान एससी विंग के होने के नाते बहुत सारिया असी गल्लां देखिए ने कि लोग चिपदे हुंदे ने कि असी अपनी पार्टी दे विच अपने पार्टी के किसी वड्डे आगू के खिलाफ किवें बोलांगे। पर दस दईए कि इन्हां ने अज एक उस मामले नूं लैके एक आर्टिकल है जिहड़ा वो लिख के पूरे पंजाब दे विच तां तरसली मचाई हुई आ। हो सकदा कि ओह हुण सेंटर दे तक जो इन्हां दी बीजेपी दी कमांड आ उस तक भी पहुंच गई होवे, क्योंकि इन्हां ने अज सानू भी आर्टिकल देश दुनिया अखबार दे विच छपण वास्ते भेजिया सी, ते असीं खुद भी शौक होए सी कि जिस पार्टी दे विच सूबा प्रधान ने एससी विंग दे ते उसे पार्टी दे विच जो प्रधानमंत्री दी आर्थिक सलाहकार कमेटी आ उसके जिहड़े चेयरमैन ने विवेक देवराय, उन्होंने इन्होंने निशाने ते लिया। ते लद्दड़ साहब पहला तो तुहाडा स्वागत आ, ते एडा दिल किवें कढिया, इहदी वजह की है कि एक आर्टिकल चिट्ठी लिख दी, एक तरह का खुला चैलेंज कर दिता, सद्दा दे दिता विवेक राय नूं, उन्होंने पार्टी चों कढण दी गल कर दी। देखो अपना गुरप्रीत जी, सब तो पहला तो जिवें तुसीं मैनूं कोई बब्बर शेर की उपाधि दे रहे हो, इस तरह की कोई गल नहीं है, क्योंकि साडी जिहड़ी भारतीय जनता पार्टी है उन्होंने भी अपना उस आर्टिकल नूं ओन नहीं किया। विवेक देवराय जिहड़े कि अपना प्राइम मिनिस्टर की इकनॉमिक एडवाइजरी कौंसल के चेयरमैन है, उन्होंने जो संविधान नूं बदलण की गल लिखी है, अपना एक मिंट अखबार है अपना ई पेपर है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀਐਮ ਆਫਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ
ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਗਵਾਨ ਮੰਨ ਕੇ ਪੂਜਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹਦੇ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਲਿਖ ਗਏ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਸਟਿਸ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ SC ਲੋਕ ਹੈ, ST ਲੋਕ ਹੈ, ਵੀਕਰ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਭ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦੇਵ ਰਾਏ ਵਰਗੇ ਆਪਣੇ ਹਾਈ ਫਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਘੜੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਟੀਚਰ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੁੱਟ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਛਾਂ ਰੱਖਣ ਕਰਕੇ ਦਲਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਘੋੜੀ ਨਹੀਂ ਚੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਲਿਤ ਨੇ ਘੋੜੀ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਦੇਵ ਰਾਏ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਆਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰਾ ਲਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਆਈ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਟਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 17 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1935 ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਟਾਈਮ ਦਾ ਐਕਟ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਲੋਨੀਅਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿਵੇਕ ਦੇਵਰਾਏ ਦੀ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨੋਬਲ ਲਾਰੇਟ ਅਮ੍ਰਿਤਿਆ ਸੇਨ ਜਿਹੜੇ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਦੇਵ ਰਾਏ ਵੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਅਮ੍ਰਿਤਿਆ ਸੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਾਦਰ ਮੰਨਦਾ ਆ, ਆਪਣਾ ਪਿਤਾ ਮੰਨਦਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੇਵ ਰਾਏ ਜੀ ਕਰਨ ਚੱਲ ਪਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕੌਂਸਲ ਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਨਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬੀਜੇ ਆਪਣਾ ਲੋੜੇ ਦਾਖ ਬਜੌਰੀਆਂ ਕਿੱਕਰ ਬੀਜੇ ਜੱਟ, ਆਪਣਾ ਪੈਦਾ ਲੋੜੇ ਪੱਟ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਿੱਕਰ ਬੀਜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅੰਬ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ, ਖਜੂਰਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਆਂ, ਅੰਗੂਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਨ ਕੱਤਦੇ ਹੋ ਹੰਡੇ ਉੱਨ ਕਤਾਏ ਦਾ ਪੈਦਾ ਲੋੜੇ ਪੱਟ, ਜੇ ਉੱਨ ਕੱਤਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਸ਼ਮ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਦੇ ਵੀ PM ਇਜ਼ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਆਫ ਦਾ ਹੋਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿਦਨ ਆਪਣਾ ਡਿਸਪਲਿਨ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪੂਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਮੇਜ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ ਲੱਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ BJP ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ, ਕਦੇ RSS ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ BJP ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ?
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਤੀਰਥ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਮਹੂ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਕਲਪ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਆਪਣਾ ਬੜੌਦਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜੌਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਕਲਪ ਭੂਮੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਆਪਣਾ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਦੀਕਸ਼ਾ ਭੂਮੀ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੀ ਨਿਰਵਾਣ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਚੈਤਿਆ ਭੂਮੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲਗਾ ਕੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਰੇਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀ ਨਿਰਵਾਣ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ST ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਦੇਖੋ ਦੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਬਣੇ ਆ, ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਦਲਿਤ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਨਿਓਰ 'ਚ ਬਣਿਆ, ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਟ੍ਰਾਈਬ। ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ ਵਰਗਾ ਨਾਰਾ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਆ, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 1.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਗਰੀਬ ਦੀ, ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਦੀ, ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਟ੍ਰਾਈਬ ਦੀ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਸੋਚਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ। ਰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਆਦਿਵਾਸੀ ਮਹਿਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮਤਈ ਤੇ ਕੁਕੀ ਦਾ ਦੋ ਦਾ ਰੌਲਾ, ਪਰ ਹੈ ਤਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਆਦਿਵਾਸੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕਮਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੋ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਤੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਘਟਨਾ ਸੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਈਵਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਪੀੜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਸਭ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ 10 ਦਿਨ ਮਨੀਪੁਰ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਆ ਮਤਈ ਤੇ ਕੁਕੀ ਟ੍ਰਾਈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ 53% ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 10% ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਕੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 23% ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 90% ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮਤਈ ਦੇ ਕੋਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਰਾ, ਮਤਈ ਦੇ ਕੋਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਤਾਂ ਮਤਈ ਦੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਈ ਟ੍ਰਾਈਬ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ ਜਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਰੂਟ ਕਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਦੋਨੇ ਟ੍ਰਾਈਬਲਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਸਟੇਟਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਮਹਿਲਾ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਤੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰਤ ਹੀ ਸਾਡੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ 100% ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, 140 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਭਇਆ ਵਰਗਾ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰੇਪ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਉਸ ਵਕਤ, ਦੇਸ਼ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਸੈਂਸੀਬਲ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਬੰਦਾ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ, ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਲੋਕਲ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੱਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਵੇਕ ਦੇਵ ਰਾਏ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਵਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੰਨਾਂਗੇ,
ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਮੰਨਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਆਰੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਹੀ ਦੇਣਾ ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ। ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਈ ਲੋਕੀ ਅੱਜ ਵੀ ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਜ਼ਾ ਆ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਲਾਅ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ 19 ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਨੋ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਬੇਸਡ ਔਨ ਕਾਸਟ ਸੈਕਸ ਐਂਡ ਕ੍ਰੀਡ। ਜੀ, ਕਾਸਟ ਸੈਕਸ ਐਂਡ ਕ੍ਰੀਡ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਰਐਸਐਸ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਪੈਨਲ ਕੋਡ ਕਦੋਂ ਮੰਨਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਂ ਆਰਐਸਐਸ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣਾ ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਦੀ ਹੈਗੀ। ਰਾਦਰ ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਜੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਹਿੰਦੂ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਤਾ ਸੀ ਬਤੌਰ ਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੀ। ਉਹ ਨਵੀਂ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਈ ਮੋਦੀ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਅੰਡਰ ਦਾ ਨੇਮ UCC, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਕੋਡ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤ ਭ੍ਰਾਂਤੀਆਂ ਆ ਮੋਦੀ ਜੀ ਪ੍ਰਤੀ, ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਂ ਆਰਐਸਐਸ ਪ੍ਰਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਆ ਗਏ ਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਖੁਦ OBC ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ, SC ਨੂੰ ST ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੇਵਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਲਾ ਇਨਰ ਸਾਈਡ ਅੰਦਰਲਾ ਪੱਖ ਹੈ, ਅੰਦਰਲਾ ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ ਉਹਦਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ OBC ਨੇ, ਜੇਕਰ OBC ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ OBC ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ? ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਰਡਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੈਕਵਰਡ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ, ਦੇਖੋ ਅਗੇਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਐਜੂਕੇਟ, ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਐਜੀਟੇਟ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਿਅਤ ਬਣੋ। ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਮੀ ਆ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਮੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਦਾ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ, ਮਤਲਬ the legislature means parliament in India and assembly in the states. Legislature would pass a law to ensure adequate representation to backward classes including scheduled caste and scheduled tribe। एग्जैक्ट वर्बेटम शब्द है बाबा साहब अंबेडकर दे कि जी अपना एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन टू बैकवर्ड क्लासेस इंक्लूडिंग शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। ਹੁਣ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੈ, 27% ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਦਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਰਾਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕਿੰਨੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ, ਉੱਥੇ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਦੋਂ ਸਾਬਤ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹ ਬੈਕਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਲਾਗੂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਰਾਜ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤਰੀਕਾ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਜੀ। ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹਰੇਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ OBC ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲੇ। ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ 32% ਹੈਗਾ 2011 ਦੀ ਸੈਂਸਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ 25% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸ 1 ਨੂੰ 14% ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਲਾਸ 2 ਨੂੰ 20% ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ SC ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਜਲਾਲਾਬਾਦ, ਗੁਰੂ ਹਰਸਾਹਿਬ 50% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਜਨਰਲ ਸੀਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ 5 ਸੀਟਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬਣਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, 40 ਸੀਟਾਂ ਸਾਡੀਆਂ MLA ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਰ ਫालतू ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਤਾਂ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ, ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਰਾਜ ਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ MLA ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ, ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨਣ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਆ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ RSS ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਰਿਆ ਕਰਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਆ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਵਿਵੇਕ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਨੂ ਸਮਿਰਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਤੇ ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਕਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਹੀ ਕੀ ਹੈ, ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਫੀਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਵੇਕ ਰਾਏ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਓਨ ਕਰਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਾਉਂਸਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਥਰੋ ਹਿਮ ਆਊਟ। ਅੱਛਾ, ਇਦਾਂ ਸੀ ਲੱਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵਿਵੇਕ ਦੇਵ ਰਾਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੇ, ਪਰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ SC ਸਮਾਜ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਪੈਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੱਤੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਥੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਚੰਨੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ ਕਦੋਂ ਉਹ ਕਰਨਗੇ, ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਚੱਕਣਗੇ? ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੈਗੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਆਪਣਾ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕਿਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਜਾਤ, ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ, ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਛੋਟਾ ਦਿਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਇੱਕੋ ਤੇ ਇੱਕੋ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਸਮਝੋ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦੇਣ। ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਆਮਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੋਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਲਨਾ ਇਦਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। 100% ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ SC ਸਮਾਜ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੂਜਨੀय ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀਗਾ।
ਜੀ। ਅੱਛਾ ਲੱਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਗਵਾਹ ਤੇ ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਲਗਭਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ, ਵਿਵੇਕ ਦੇਵ ਰਾਏ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੋਊਗੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਤੁਹਾਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਐਸੀ ਵਿੰਗ ਦੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀਰੋ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਅਵਾ ਪੂਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਵਰਾਓ ਵਰਸਸ ਲੱਦਰ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ? ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੀ। ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਪਾਏ ਹਾਂ। ਹਮ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰ ਪਾਏ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਐਜ ਏ ਇਨਸਾਨ ਕਹਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੈ। ਜੀ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਘੰਟੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂ। ਜੀ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ, ਹਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਕੋਲੋਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਔਰ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਅਗਰ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਰਾਜ ਆਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ ਜੀ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ। ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਉਹ ਦੇਖੇਗੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਰੈਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ PAU ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗੜਵਾਸੂ, ਉੱਥੇ 0 ਰੈਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਲਈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੈਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ? ਲੱਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਵੇਕ ਦੇਵ ਰਾਏ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਆ, ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚ, ਲੱਖਾਂ ਚ, ਕਰੋੜਾਂ ਚ ਫੈਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਚੌਥਾ ਥੰਮ ਹੈਗਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਨੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਦੇਵਰਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵਿਵੇਕ ਦੇਵ ਰਾਏ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਤੇ SR ਲੱਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਰਨ ਤੇ ਲੋਕੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਕਰਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਗਲਤ ਹੈ। ਲੱਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਖੀਰਲਾ ਸਵਾਲ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਲੱਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ BJP ਵਰਗੀ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਤੀਵਾਦ ਤੇ ਵਰਣ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਨੂ ਸਮਿਰਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਲੱਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਵਾਦ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਕਿ ਲੱਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਲੱਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਬੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਜੀ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਦੇਖੋ, ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਲੇਮ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ SR ਲੱਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਗਲਤੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਗਲਤੀ ਵਿਵੇਕ ਦੇਵ ਰਾਏ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਕਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਜਾਣਾ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੋਇਸ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਹ ਸੀਗਾ,
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲਾ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, 307 ਦਾ ਪਰਚਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜੁਰਤ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਤਾਂ ਮਨੂਵਾਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਸੰਘ RSS ਮਨੂਵਾਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਸਭ ਦਾ ਆ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਮਰਸਤਾ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਵਿਦਨ ਦਾ RSS ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁਦਾਇ ਹੈ ਕੀ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਆਪਣਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ RSS ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਕਾਸਟ ਲੋ ਕਾਸਟ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਝਿਆ, 1.5-2 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਚ ਆਏ ਨੂੰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਫੈਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਡਨ ਏਜੰਡਾ ਹੈਗਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬੈਠਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੀ BJP ਤਾਂ ਐਂਟੀ ਫਾਰਮਰ ਹੈ, BJP ਤਾਂ ਐਂਟੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, BJP ਤਾਂ ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਇੰਸਟੈਂਸ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਖਿਲਾਫੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਗਲਤ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗਰੀਬੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਆ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲਖਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਆਈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਹਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਸ ਆ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਦ ਨੇ, ਪਰ ਕਈ ਸਟੇਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਰਾਜ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਸਰਕਾਰ ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਬਿਲਕਿਸ ਮਾਨੋ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਤਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੁਡਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਤੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਕੈਦ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਆ ਤੇ ਕਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਕਰੇਗੀ? ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਐਕਟ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਨਾਰਮਲ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੈ ਇਹ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਟਾਡਾ ਟੈਰਰਿਸਟ ਐਂਡ ਡਿਸਰਪਟਿਵ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾ ਉਮਰ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਸਵਾਸ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੈਦ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਨੰਬਰ 3, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਲੋਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪੁੰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ? ਕ੍ਰਾਈਮ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ, ਕਦੇ ਤੇ ਬਿੱਟੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਕਦੇ ਬਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਰਡਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਹੋਇਆ,
ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕੀ ਸੀਗੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕੱਟ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੀ, ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਜਦੋਂ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੋ ਸਿਸਟਰ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਰਕਮਲ ਕੌਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਕੱਲੀ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੀ, ਜੀ। ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਆ, ਜੇ ਜਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਪੋਤੇ ਵੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਲ ਐਮਪੀ ਹੈ, ਜੀ, ਮੈਂਬਰ ਜੀ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪੜਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਕੀ ਅੰਦਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ। ਹੈ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੋਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੈ? ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੁਣ ਨੂੰ ਵੀ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਰੋਲ ਮਾਮਲਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਝਗੜਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਨਾ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਲੰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਾਂ, ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਆ ਜੀ। ਚੋਣਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜੀ। ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਉਹ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਾਰੋਂ ਜਸਟਿਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਸਟਿਸ ਸਾਰੋਂ, ਜੀ, ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਜੀ, ਜੀ। ਹੁਣੇ ਰੀਸੈਂਟ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਲਿਖਾ ਪੜੀ ਕਰਨਗੇ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਜੀ। ਰੈਡੀ ਆ, ਜੀ। ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੀ। ਕੋਈ ਅੜਚਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਇਟ ਇਜ਼ ਏ ਸੌਰਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕੁਝ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਹੈ, ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅੜਚਨ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਜੀ। ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਐਸਆਰ ਲੱਦੜ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੰਮੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਦਲਣ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜੋ ਵਿਵੇਕ ਦੇ ਰਾਏ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਆ। ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਫੇਰ ਪੇਸ਼ ਆਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।